परमात्मा की प्रतिमा भी थी और एक पत्थर था। पत्थर की आंख में आंसू थे। हम एक ही खदान से निकले। आज बैंड बाजा के साथ तेरा स्वागत हो रहा है और मैं यहाँ ही बैठा हूँ। આજે સમષ્ટિગત તમારા પરિવર્તનની વાત બહુ સાંભળી। વ્યક્તિગત મારી પોતાની કે તમારી પોતાની કમજોરીની કેટલીક વાત આજે કરવી છે। और वो मूर्ति ने वो पत्थर को सिर्फ इतना ही कहा, मैं और तुम दोनों साथ में थे, मगर तुम एक शिल्पी की छनी को सहन नहीं कर पाया, ना करके बैठा, अब नहीं, और तुम वहाँ ही रहा। मैं कितना भी प्रहार होते चला, मैं हाँ ही बोलते चला, हाँ ही बोलते चला, और आज यहाँ तक पहुँच गया। मैं आपको 3, 4, 5 बात थोड़े समय में करना चाहता हूँ। मेरी मानसिकता और आपकी मानसिकता एक बार हम चेक करें। नंबर 1, अध्यात्म की शुरुआत यदि होगी और लास्ट तक तुम पहुंच पाएंगे, इनके लिए सबसे पहला रीज़न मेरे पास लिस्निंग पावर है। अब एक बार इफ एंड बट की बात सोचो। दुर्योधन की बात छोड़ो, मगर श्री कृष्ण कर्णों को मिलने के लिए गए थे और कर्णों को इतना कहा, कर्ण एक काम कर, दुर्योधन की फेवर करने का तो बंद कर दे। मैं निश्चित तौर से कहता हूं ये युद्ध होगा ही नहीं। श्री कृष्ण की बात यदि कर्ण ने सुनी होती, महाभारत का युद्ध 100% नहीं होता। विभीषण की बात रावण ने सुन ली होती, रामायण का युद्ध 100% नहीं होता। और सिंह ऋषि मुनि की बात आपके गुरुदेव ने बता दिया कि स्तुलिभद्र ने जो किया काम तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, डोंट गो देयर। और उसने बोला जाऊंगा ही। और हमें मालूम है रामायण महाभारत और सिंह ऋषि मुनि 4-4 महीने के 24 उपवास करने वाले भी गए, इनके पास लिस्निंग पावर नहीं था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके इस विषय में कितने मार्क्स मिल सकते हैं? इस विषय में आपके मार्क्स कितने? बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमारे वहां 10 विकालिक सूत्र में एक शब्द लिखा है, सोचा जानी कल्याणम। आपका कल्याण तभी होगा आपके पास सुनने की क्षमता होगी तब। कल्पेश, बहुत एलर्ट ग्रुप की जब भी बात सुनता हूं दिल भर जाता है। जिस दिन इनका बिगिनिंग हुआ था, आचार्य हेमरत्न सूरी ने किया था, कब शायद सोचा भी नहीं होगा। एक सफरजનમાં કેટલા બીજ છે કહી શકાય, પણ એક બીજમાં કેટલા સફરજન છે કહી ન શકાય। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरे लिए भी दिनेश मैं बहु गंभीरताથી કહું છું, સાંભળવાની મારી આગળ ક્ષમતા ખરી, મારા વખાણ તો બહુ થાય, મારી કમજોરીની વાત કોઈ કરે ત્યારે મને ખરેખર સાંભળવું ગમે, સાંભળી લઉં જુદું, સાંભળવું ગમે। આટલા બધા તમે આગળ વધ્યા પછી ક્યારે ગૌતમ સ્વામી 50,000 કેવડીનો ગુરુ, પ્રથમ ગણધર તીર્થ, અને એવા ગણધર ગૌતમ સ્વામીને ભગવાન મહાવીર એમ કે ગૌતમ આનંદ શ્રાવક આગળ મિચ્છામી દુક્કડમ માગ્યા
અને 1 મિનિટમાં ગૌતમ ઉપડી જાય. આ તાકાત મારીને તમારી કરી. 50,000 કેવળજ્ઞાનીનો ગુરુ સાંભળી શકે, આપણે સાંભળી શકીએ. आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू. मेरे पास लिस्टिंग नेचर है क्या? बहु तारीफ तमे मारी करी 400 पुस्तक आम ने तेम. एक बार मारी टीका करी जो अरे ए वक्त मारी पूरी स्वस्थता रे पास छू. नीलेश, व्हाट अबाउट यू? आज मैं वो बात नहीं करना चाहूँगा, पूरे सबने तारीफ तुम्हारी की. मेरा वीक पॉइंट यदि है स्टिच इन ए टाइम सेव्स द नाइट. मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा. अच्छे अच्छे मुनि भगवान का, अच्छे साधुओं का पतन यदि हुआ है, सुनने की क्षमता खत्म हो गई. आप बता पाएंगे लिस्निंग पावर? जिन्हें पक्का बोलने की छूट है. कठोर शब्द में यदि मैं तेरी रिक्ति रिमांड पे लूँ, तू सुन लेगा, वो बात नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ऐसा सुनने के बाद भी तू मुझे धन्यवाद देगा. गुरुदेव, एक एड्रेस तो है, आप सुना सकते हो. दिनेश भाई शू कहो, आम अपने लगभग केटला टका मळे? पत्थर तूटी गयो कारण के शिल्पीना घा सहन न करी शक्यो. बस હવે નહીં. कल्पेश કેટલું લગે? લગભગ દિનેશભાઈ કેટલા ટકા મળે? સાંભળવાની તાકાત. જે મને સંભળાવે એના ઉપર મારો પ્રેમ ટકે અને મારી પ્રસન્નતા ટકે, આ તાકાત. તમે મને કાંઈ પણ સંભળાવો, મારી પ્રસન્નતા ટકે અને તમારી ઉપર પ્રેમ ટકે, તો લિસ્ટિંગ નેચર મારું પાકું. आपसे जवाब चाहिए. पहले ये बोले, ये नेचर मेरे पास है कि नहीं? वाई नॉट? यदि गौतम स्वामी के पास था तो मेरे पास क्यों नहीं है? वो तो आपके चरण में बैठने के लिए भी मेरी योग्यता नहीं है, जो आपकी योग्यता है. कहाँ मैं क्यों नहीं? आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ आगे निकलना है, तो उनका सबसे पहला स्टेप सोचा जाने कल्याणम. 10 वैकल्पिक सूत्र लगते. भगवान के दर्शन से कल्याण होगा नहीं होगा डाउट है, मगर भगवान के वचन सुनने से 100% कल्याण होगा. मैं सुनता हूँ नहीं, सुनने की मेरी ताकत है. चाहे कैसा भी सुना दो, आई एम रेडी टू लिसन. कोर्ट में है ने हियरिंग था, लिस्निंग ना हो. ख्याल है शब्द तो आम लगे ने हियरिंग, हाँ वहाँ नहीं चलता. पहले नंबर में स्टेप में मुझे कितना मार्क्स मिल सकता है? आज LLDM ग्रुप की शिविर, अनब सनब काम, हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं सकते. साइड पहले ग्रुप पहुँचा है, बहुत आनंद, भरपूर अनुमोदना. मगर आज वो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इंडिविजुअल मेरी ताकत कितनी इस क्षेत्र में मेरे पास लिस्टिंग नेचर है. आ तो कल्पेश खाली बात है. तमे बधा बोलो हूँ देवगुरु कृपाथी ज काम करूँ छूँ, अने ओलो कोई एम के अमने खबर है तारी औकात ज नहीं, देवगुरु कृपा है. तो तू के भाई फॉर्मालिटी थी कहूँ छूँ, बाकी तो हूँ ज करूँ छूँ. कोई हड़ी करनारो मळवो जोईए आपणे. भारत की पूजा में गौतम स्वामी का लिखा है, आनंद श्रावक ने, श्रावक और गणधर. मैं सिर्फ इतना जल्दी आगे चलना है, 5 स्टेप की बात करना चाहूँगा. इंडिविजुअल आपकी हाइट को बढ़ाने की पहली तैयारी लिस्निंग नेचर. मैं वितरक तो नहीं हूँ, कहीं कमजोरी कहीं कमी मेरे में भी तो है. मेरी कमी के सामने कोई अंगुली करता है, मैं सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हूँ?
कल भी थोड़े दिन के पहले हमने मुनि भगवान ने दिनेश में एक प्रयोग किया था। हम सब मुनि भगवान रात को मिलते और एक प्रयोग कल पलक वो किया था, हर मुनि अपने जीवन की वो कमजोरी सबके सामने बताएगा जिसको पता नहीं। एक प्रयोग किया और हर मुनि ने डिक्लेयर किया मेरी ये कमजोरी, किसी मुझे भी पता नहीं था वो कमजोरी डिक्लेयर हुई। हर एक मुनि को कहा कि अपनी अपनी कमजोरी डिक्लेयर करते चलो सबके बीच में, और सबने कमजोरी डिक्लेयर की। मैंने खुद ने मेरी कमजोरी डिक्लेयर की और एक तय किया इस कमजोरी को कम करने का प्रयास करेंगे। अभी एक शिविर एवी राखो बधा पोतानी कमजोरी जाहिर करा, बहू आવું બન્યું नहीं। चौरोतरे એટલું કામ કર્યું, લોચો ક્યાં માર્યા એ બોલો। કેમ આ પ્રયોગ કરવા જેવો નથી? તો ખબર પડશે કે સાહેબ અમે ક્યાં ચૂક્યા, આટલું બધું કર્યું, હજી આ વીક પોઈન્ટ છે, તોડી નાખશું કાલે। मैं इसमें जो भी कमजोर बना, चाहे मैं हूँगा तो मैं गया काम से। ये कंपलसरी है, वॉलंटरी नहीं है। परमात्मा की पूजा तुम शायद मे भी पॉसिबल, किसी कारण से तुमने ड्रॉप कर दी, मे भी पॉसिबल, कंपलसरी नहीं है। मगर लिस्निंग पावर, लिस्निंग नेचर कंपलसरी है। आपके पास ये होना ही चाहिए। है न? आमा लगभग 5 कड़क में कड़क, कठोर में कठोर शब्द में तमारी अमन्या जाळवा विना कोई तमने तोड़ी नाखे, बहु गमे जिनेश। बैंडस्टैंड में शिविर थी गुरुदेव भुवन मानुष में निसरा में। एक लड़का विरार से आ रहा था, ना मालूम भोला भाला लड़का, और सब इनकी मजाक कर रहे थे। और एक दिन वो मेरे पास आया, गुरुदेव क्या करूँ, कोई कारण नहीं है मगर लोग बोलते हैं यार तू चोर है, डाकू है, 420 है। गुरुदेव ऐसा लगता है शिविर में आना बंद करना पड़ेगा। बोला मेरे पास टेक्निक है, अगली शिविर में तुझे कोई नहीं बोलेंगे। ऐसा क्या है? गुरुदेव सबके सामने पंगा ले लिया मगर अभी तक तो सफल नहीं हुआ। मतलब पंगा ले रही, एक टेक्निक है, क्या है बताओ? और उसने पहले तो सुन के पागल बन गया, सचमुच बन गई क्या बता? एक्सेप्ट कर दे। और गुरुदेव सब थक गए, चोर से तो क्या नो छू। नंबर 1 इज अ लिस्निंग पावर। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ आपको और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। ये हर कमजोरी यदि है खत्म कर दो। नंबर 1 लिस्निंग पावर। नंबर 2 लर्निंग नेचर। लिस्निंग नेचर के साथ लर्निंग नेचर। आपको कहीं लगता है ये सीखने जैसा है मुझे। अलग अलग नेचर के व्यक्ति होते हैं, कहीं उनके अनुभव से यदि मुझे लगता है, मैं प्रवचन करता हूँ, मैं लेखन करता हूँ, कभी लगता है सुनना चाहिए। यह लर्निंग पावर जीवन के अंत समय तक आपके पास हो। मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं बस फुल स्टॉप लग गया। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता ही है। गुटखा खाने के लिए अभी मैं बोल के आया, बड़ौदा में अकोटा उपासय के 200 कदम दूर एक गुटखा की दुकान है, उसका नाम कैंसर हब है। તમારા માલની આવે જાહેરાત કરો, ખબર પડે। लर्निंग नेचर मेरे जीवन में। और एक बात, जिंदगी इतनी छोटी है कि हर अनुभव करने जैसा नहीं है, दूसरे के अनुभव से सीख लो। ये है लर्निंग नेचर। और आपको मालूम नहीं, युधिष्ठिर एक बार जुगाड़ खेल के यदि रुक गया होता, 100% ये द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता। द्रौपदी हारी, युधिष्ठिर दोबारा युधिष्ठिर ने जुगाड़ खेला। इसलिए शॉर्ट टाइम में आपको बताना चाहता हूँ, लर्निंग नेचर सीखो। कहीं भी जाओ, कोई छोटा आदमी भी आपको सिखा सकता है। हाँ, आप दावा मत रखना कि ये मेरी ताकत है। कभी कभी एक छोटा सा आदमी जो करके दिखाता है, लगता है कि ये तो मुझे इतना इजी था मगर मुझे पता नहीं था। डिग्री वाले होते, नानकड़ी बात करी दूँ,
એક જગ્યાએ કંપનીનું મશીન અટકી ગયું હતું, વાયર રવાના કરો તો વાયર पाइप लाइन इतनी बाकी चुकी थी, वायर रवाना न था। हर इंजीनियर को बुला दिया, रोज का 10,000 का तनख्वाह, और वो सर पे हाथ रख कर बेटे कैसे करना। और उसी रास्ते से एक गांव का किसान जा रहा था, क्या दिक्कत क्या है, ये वायर जाता नहीं है पाइप लाइन से, और 1 मिनट का काम है यार, 4 दिन से मत्था बच्चे कर रहे, कुछ जाता नहीं, और तू बोलते 1 मिनट का काम है, क्या है, आप कितना रुपया देंगे, कितना चाहिए, 500 रुपया दिया। आ डिग्री वाला बता एमने बैठा था ने, आ गामड़ी आ एक ज काम कर्યું, बाजूમાં गटर जती थी, गटरમાંથી ઉંદર લઈ આવ્યો અને ઉંદરની પૂંછડી ઉપર વાયર લગાડી દીધો, પાઇપમાં રવાના કર્યો। कई लोग हमसे सीधे, मैं भी कभी किसी छोटे आदमी से सीख लेता हूँ क्या करना चाहिए। लर्निंग नेचर, ईच एंड एवरी टाइम आई एम रेडी टू लर्न। नंबर 3, लविंग नेचर। ये हैबिट्स नहीं बोलता हूँ, एक्शन नहीं बोलता, बट नेचर। आपने कभी कभी किसी को प्रेम किया वो नहीं, आपकी प्रेम करने की आदत है वो भी नहीं, आपका प्रेम करने का आपने नेचर बना दिया है। चाहे सामने वाले मेरे खिलाफ कितना भी बोले, आई कैन लव हिम गुरुदेव, ये मेरा लविंग नेचर है। અહીંયા સભામાં બેઠેલો કોઈ એકાદ પ્રસંગ લિસનિંગ નેચરનો કહેશો કે મહારાજ સાહેબ બહુ એવી વિચિત્ર ખૂબ સારા કામ કરેલા, અને એવા કામની સાહેબ કોમેન્ટ કોઈ એટલી હલકટ રીતે કરી, અને સાંભળ્યા પછી પણ મારા ચિત્તની પ્રસન્નતા અખંડ રહી। આવો એકાદ પ્રસંગ બહુ નાના માણસ આગળ પણ સાહેબ ઘણું મોટું શીખ્યો, આવો એકાદ પ્રસંગ एकाद व्यक्ति ने तमे एवो 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 जोरदार प्रेम कर्यो, आजनी तारीखे पण तमारा मन में सेव छे एवो प्रसंग। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा था, 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहे, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ प्रसंग कौन सा। और राष्ट्रपति ने लिखा है कि एक दिन राष्ट्रीय भवन का जो गार्डन था, वो गार्डन में घूमने के लिए गया था, और ऊपर से मोर नीचे गिरा, इंजर्ड था। और मैंने राष्ट्रपति भवन में जो भी डॉक्टर थे उन सबको बोला, ये गिरे हुए मोर को मैंने देखा है, ये मोर को आसमान में उड़ते हुए मैं देखना चाहता हूँ, आप जो भी प्रयास करना चाहे वो प्रयास करते चलो। और वो प्रयास किया, करीबन 17 दिन के बाद मोर आसमान में उड़ा। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने लिखा है, 5 साल के राष्ट्रपति भवन में रहने में सबसे श्रेष्ठ प्रसंग वो था, मोर अपने आप से आसमान में उड़ा। लविंग नेचर। एवरेज ये 3 नेचर में मुझे और आपको कितने मार्क मिल सकते हैं। नंबर 4, स्मिथ, लाफ्टिंग नेचर। चाहे कितनी भी दिक्कत हो, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। एक लड़का होटल में बैठे बैठे नाश्ता कर रहा था, और दिनेश भाई उसने होटल में आने के पहले इनका मित्र था ने उसने कागज़ दे दिया था, ये कागज़ पढ़ना होटल में। और खाते खाते उसको याद आया कि जेब में कागज़ तो है, और कल पे उसने कागज़ पढ़ा। कागज़ में उसने लिखा था कि 2 साल के पहले मैं डिप्रेशन में था, और तुझे मिलने के लिए आया, तब कितने दिनों के बाद किसी ने मेरे साथ स्माइल के साथ बात की थी। डिप्रेशन का मेरा दर्द जानने के बाद तूने कुछ नोट डाउन किया और मेरे से स्माइल से बात की, और उसी दिन डिप्रेशन से बाहर आ गया। एक बड़ी बात सुन लेना जिनेश, और ये पत्र के साथ मैं भी तुझे स्माइल भेज रहा हूँ, इनविजिबल स्माइल। मगर उसको लगा मेरी एक स्माइल ने किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाला, बहुत कमाल की बात होगी। अटल से बाहर निकला, वेटर को टिप देनी थी, जरूर से ज़्यादा दे दी, ही वॉज द हैप्पी। स्माइल का रिएक्शन यहाँ आया, वेटर को टिप ज़्यादा दे दी।
वेटर भी खुश, पहली बार इतनी टिप मिली। वो होटल बंद होने के बाद बाहर निकला, आज जरूर से ज़्यादा टिप मिली, उसको आनंद था। और बाहर उसने एक भिखारी को देखा जो गिरा हुआ पड़ा था, और उसने बोला मुझे कोई बचाओ, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। वेटर को चित्त प्रसन्न था, स्माइल मिली थी, टिप ज़्यादा मिली थी। उसको लगा इस भिखारी को मैं भी भोजन दे दूँ। भिखारी को भोजन उसने दिया, भिखारी को अब तक किसी ने दिया नहीं था, बहुत बढ़िया भोजन दिया। भिखारी आगे गया, उनकी चौपड़ी के पास गया, एक कुत्ता भौंकता था। बड़े प्यार से उसने कुत्ते को पुकारा, ललचाया, अपने घर पे लेके आया, और कुत्ता छत पे जाके बैठा। और रात को 12 बजे कहीं आग लगी। ये कुत्ता जो भौंकता था, कुत्ता भौंकने लगा आपको देख करके। पूरी सोसाइटी में आग लगी थी और कुत्ता भौंकने लगा। भौंकने के आवाज से जो भी अपने घर में बैठे सब बाहर निकले, बच गए। करीबन 20 लड़के भी निकले। एक को स्माइल मिली, डिप्रेशन से निकल गया। वेटर को ज़्यादा टिप मिली, वेटर ने भिखारी को संभाला, भिखारी ने कुत्ते को संभाला, कुत्ते ने भौंकने का काम किया। सोसाइटी निकल गई। 20 लड़के सोसाइटी में से 7 में निकले गए। इसमें से एक लड़का, नाम नहीं बताऊंगा, आने वाले दिनों में फ्यूचर में एक देश का राष्ट्रपति बन गया। एक स्माइल की ये ताकत। कोरोना में चेहरा पर स्माइल કેટલું રહ્યું? તમે ઘણાને મળો તો કાયમ ઉઠમણામાં જ બેઠા હોય। અરે મણિલક્ષ્મી તીર્થમાં લાવો, બહુ ભીડ સાહેબ, દર્શન જ થતા। અરે અહીંયા પણ રડવા જ બેઠો છે। અને ઘણાના ચહેરા પર સ્મિત એવું હોય કે તમે દુનિયાભરની ઉથલ પાથલ કરો એ હસતો જ હોય। મારે તમને કહેવું છે, અમારા જીવનની તાકાત આ છે બધાની। પ્રવચન મારી તાકાત હોઈ શકે, એમની તાકાત તપ હોય, એમની ભક્તિ હોય, પણ યુનિવર્સલ તાકાત કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમારી જુદી। આ બધી જ તાકાત તમારે આગળ જોઈએ। नंबर 1 लिस्टिंग पावर, नंबर 2 लर्निंग पावर, नंबर 3 लविंग पावर, नंबर 4 लाफ्टिंग पावर, चेहरे पे मुस्कान। कैंसर में किसी मुनि को पूछो, साहब छाता में देवगुरु बसाए। एक जवाब को छोड़ के मुनि के पास दूसरा कोई जवाब है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। आज બધા આવ્યા છે, એક જયેશ ખાલી નિયમ આપી દો, નાનકડો 3 દિવસ ગરમી બહુ છે, શબ્દ નહીં બોલવાનો। કેમ આમાં વાંધો છે? કોઈ પણ મળે તમને વાત કરે, ગરમી બહુ છે એટલું નહીં બોલવાનું। શું કહ્યું? ડિગ્રી બોલવાની, બહુ છે નહીં બોલવાનું। બોલો પછી ગરમી કેવી છે કહેવાનું 45 છે, એને અક્કલ છે, 45 ઘણી જ કહેવાય। તારે બોલવાનું છે બહુ ગરમી છે, મારી નાખ્યા, ક્યાં મર્યો છે, ચીજ બેઠો છે। અને તમે એને કહો કે 45 બહુ ગરમી છે, બોલો પછી હું શું કરું? તો કે કાંઈ નહીં, તો બેસને શાંતિથી। પછી તમને ફરી માર કીધું, મોઢામાંથી નીકળતી ફરિયાદ એ મનની અસમાધિની સૂચક છે। તમારું મન જ્યારે અસમાધિમાં હોય છે ત્યારે તમારા મોઢામાંથી ફરિયાદ બહાર આવે છે। મન જેનું સ્વસ્થ હોય છે એ ફરિયાદ કરતો જ નથી। આ વાત બહુ મોટી તાકાત છે। જેના ચહેરા પર સ્મિત હોય છે એટલું જાહેર નથી કરતો કે મારા જન્મ દુઃખની, એટલું કહે છે કે દુઃખની નોંધ લેવાની મારી તૈયારી નથી। દુઃખ ન હોય, હસતો હોય એવું નથી। જે હસતો હોય છે દુઃખને ઓવરટેક કરી જવાની હિંમત રાખે છે। આ ચોથા નંબરનો વિકલ્પ। અને 5મા લિવિંગ નેચર। લિવિંગ એટલે બે અર્થ હતા ને, લીવ એટલે જીવવું અને લીવ એટલે છોડવું, છોડવાની તાકાત। હમણાં ઘણી જગ્યાએ પ્રવચનમાં એક વાત કરી છે, આજે તમને પણ કહી દઉં, જતું કરો, જોયા કરો અને જાતે કરો। આ સમાધિના 3 સૂત્ર છે। એક તો જતું કરો, ઘણું જોયા કરો, અને જે કંઈ થોડું બચ્યું એ જાતે કરો।
આ ઘણાને તો એવું સ્ટેટસ નડે, પાણી સામે હોય, તરસ્યો હોય, પણ કોઈ પીવાનું આમંત્રણ ના આપે ત્યાં સુધી પીવે જ નહીં. હું એને પાણી લઉં મારા મેળે? નહીં. જાતે કરો, જતું કરો ને જોયા કરો. બહુ મોટી તાકાત આમાંથી ઊભી થઈ જાય છે. પુણ્ય આપણું ટૂંકું છે અને અપેક્ષા ચિકાર છે. અને એના કારણે અહીંયા તમારી વાત નથી કરતો, આ જેટલા નવા યુવાનો આવે છે એમને ફરીવાર જ્યારે મને મળો ત્યારે એક લેસન આપી દો. તમારા નેચર ઉપર તમારા પરિવારના કેટલા સભ્યો સિગ્નેચર કરી આપે? નિલેશ, કેટલા પરિવારના કેટલા સભ્યો તારા નેચરની નીચે સિગ્નેચર કરી આપે? યોર નેચર ઇઝ વેરી ગુડ. શું હે? કેમ? વાય નોટ? મારા કોઈ પણ સાધુને પૂછી લો કે ગુરુદેવના નેચર નીચે સિગ્નેચર 100% ની 101% કરી આપશે. અને એક વાત તમને કહી દઉં, આપણા નેચર ઉપર એક જણ સિગ્નેચર ન કરે એ એની ભૂલ, બધા ન કરે તો આપણી ભૂલ. હા, એકાદ જણ ન કરે સમજવું પડે કે આ પ્રેજ્યુડાઇઝ માઇન્ડવાળો લાગે છે, એને મારો વિરોધ. બધા જ્યારે ભેગા થઈ જાય ત્યારે સમજવું પડે આપણી ભૂલ છે ક્યાંક. આવો કોઈ પ્રોગ્રામ હતો નહીં. અચાનક યુગ સુંદરમાને વર્ષી તપનું પારણું. બહુ વિચાર કર્યા ક્યાં જઈએ, અને છેલ્લે યાદ આવ્યું મણિલક્ષ્મી તીર્થ. 5 વર્ષ પહેલાં આવ્યો ત્યારે જોયું નહોતું. અત્યારે જે જોયું મગજ કામ ન કરે. એક વાત તો કહી દઉં, જેવા કલરની જમીન ઉપરથી પાણી વહે, પાણી એવો કલર પકડી લે છે. લાલ કલરની માટી ઉપરથી પાણી વહે તો પાણી લાલ કલર પકડી લે. આવા પવિત્ર આલંબનો અનુષ્ઠાનો એ આપણા મનના કલરને બદલવાની બહુ મોટી તાકાત ધરાવે છે. હલકટ કોટીના આલંબન આપનારા અનંત સંસારમાં રખડતા હોય તો ઉત્તમ કોટીનું આલંબન આપનાર અનંત સંસારને કાપી નાખે છે. હમણાં રસ્તામાં જ વાત કરતી હતી, દિનેશભાઈ, કોઈ પણ મંદિરને તીર્થનું ગૌરવ આપવા માટે 100 વર્ષ જોઈએ. સામાન્ય કાયદો છે. સીધું તીર્થ થતું નહીં, તમે ડિક્લેર નથી કરી શકતા. 100 વર્ષનો ગાળો જાય પછી કોઈ સામાન્ય જિનાલય પણ તીર્થમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. હા, મણિલક્ષ્મી મંદિર જે નથી બોલાતું, મણિલક્ષ્મી તીર્થ બોલાય છે. પહેલે દિવસથી શરૂઆતથી આટલી ઉદારતા સાથે આટલા ભાવો. ફરીવાર કહું, એકવાર દાદા મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાનની સામે શાંતિથી બેસજો. તમારી અંદરનું ખુલ્યું છે ને દાવાની સાથે કહું, હજી મેં તો પહેલી વાર જ જોયા, હું મારા આંસુને રોકી નથી શક્યો. તમને બીજું ન પૂછું પણ એક તો પૂછ્યું છું, છેલ્લે ક્યારે રડ્યા હતા? કલ્પેશ, એક સૂચના આપી દઉં બધાને, તમને તમારી એક્ટિવિટી કનેક્ટિવિટી તોડી ન નાખે એનું ધ્યાન રાખજો. ઘણી એક્ટિવિટી કેટલીક વ્યક્તિઓ સાથેની કનેક્ટિવિટી આપણી તોડી નાખે છે. આ બેલેન્સ કોઈ પણ સામે જાળવવાની જવાબદારી તમારી બધાની, મારી સાથે છે. સવારથી આવ્યા, આ એક નવા સર સેનાધિપતિ, આ બધું જ આનંદ થયો ખૂબ. ઘણા કામો, પણ મારી પોતાની એક આંતરિક ઈચ્છા એવી ખરી, આપણું મન સચવાઈ જાય, નંબર 1. આપણું જીવન સચવાઈ જાય, નંબર 2. આપણો પરિવાર સચવાઈ જાય, નંબર 3. તમારા બધાના જ કામો નંબર 4 ઉપર આવે.
મન સંકલેશમાં રહેતું હોય, જીવન અવ્યવસ્થિત રહેતું હોય, કોઈ પણ કારણસર પરિવારને આપણાથી સતત અસંતોષ રહેતો હોય, થોડી ફેર વિચારણા આ વ્યવસ્થા માટે કરજો. મારું મન હું નિર્મળ રાખું છું, મારા જીવનને બેદાગ રાખવાની મહેનત કરું છું અને પરિવારને મારા તરફથી ક્યાંય અસંતોષ ન થાય એનું પુષ્કળ ધ્યાન રાખું છું. અને એની પછી જે ટાઈમ બચે એ ટાઈમમાં આ બધું જ ખૂબ ઉલ્લાસપૂર્વક કરું છું. બહુ આનંદ છે, બહુ આનંદ. ક્યારેક ક્યારેક ટોપ પ્રાયોરિટી બીજાને આપવી પડે જુદી, પણ એવરેજ તો આ ભૂમિકા આપણી ચાલવી જ જોઈએ. લિવિંગ નેચર નબળું તમે છોડી શકો. અને હમણાં સવારના મુનિ ભગુનિયારે વાત કરી હતી, કાલે આજે કરી દઉં. નિશ્ચિત બંગલામાં રહેવા માટે છે ને મુહૂર્ત શોધાય, પણ હોસ્પિટલમાં જવા માટે મુહૂર્ત શોધાય? હે, તમે એમ કહો રવિવારે બંગલો તૈયાર થઈ ગયો પણ મુહૂર્ત જ મંગળવારે આવે, તો આપણે કહીએ મંગળવારે જ જવું પડે, 2 દિવસ ભલે રોડ ઉપર રહેવું પડે, પણ વગર મુહૂર્તે બંગલામાં પ્રવેશ ન કરાય. પણ બીમાર પડી અને મુહૂર્ત સારું ન હોય, બાબે શું છે, હોસ્પિટલમાં જવું જ પડે ને તરત 12 વાગે તો 12 વાગે. મને હમણાં ઘણા પૂછે છે, સાહેબ કમૂરતામાં કોઈ સારું કામ ન થાય? ના થાય ને દિનેશભાઈ? નહીં, હાથો પાડો યાર. હે જીનેશ, કેમ ન થાય? ખાલી એટલું જ પૂછીને પ્રવચનને વિરામ આપું. આજે મને બાંયધરી આપી જાઓ, કમૂરતામાં કોઈ પણ સારું કામ ન થાય, સારા મુહૂર્તે કોઈ પણ ખરાબ કામ નહીં કરવું, એટલી ગેરંટી આપી દો. કેમ આમાં મેં ખોટું કર્યું? દીક્ષા કેમ નહીં સાહેબ? હમણાં કમૂરતા ચાલે, છરી પડતો સૌની કમૂરતા, ભગવાનની પ્રતિજા કેમ નહીં કમૂરતા? પિક્ચર જોવા કેમ ન ગયો સાહેબ? રવિ પૂછે છે. પિક્ચર જોવા કેમ ન ગયો સાહેબ? રવિ પૂછે છે. સારા મુહૂર્તમાં પિક્ચર નહીં જોવું કેમ? આમાં તમને આમ જાણે નવું સાંભળતા એવું લાગે છે. કેમ પલક? આમાં તકલીફ શું છે? કંઈ પણ ખરાબ કામ કરવું તો પહેલાં મારી આગળ મુહૂર્ત જોવાવશે. સાહેબ રાતના 12 વાગે 5 સ્ટાર હોટલમાં જવું છે, મુહૂર્ત છે, આવશો? બધાની વચ્ચે જાહેર કરું છું, ખરાબ કામ કરવું હોય મારી આગળ મુહૂર્ત જોવા આવજો. કેમ આમાં શું વાંધો શું પડી? જે સમાજ તકલીફ હું કહું છું, લગ્નનું મુહૂર્ત જોવા આવજો. ના નથી, હા નથી પાડતો. આને માટે કહું છું, કોઈ પણ ખરાબ કામ કરવાનું મન થાય મારી આગળ મુહૂર્ત લેવા આવજો. સાહેબ ક્રોધ કરવો છે, કરવું, મુહૂર્ત જોવા આવજો. દિનેશભાઈ, તમે તો બધી વાસ્તુશાસ્ત્ર જાણો છો એટલે પૂછ્યું છું. આ કલ્પે બહુ વખાણ કર્યા બધું જ. ખાલી એક વાત કરું, ચંદનમાણામાં શિબિરમાં વાત કરી હતી આવી. એક ભાઈ મને મળવા આવ્યા, મને કે સર લોનાવાલા જાઉં છું. મેં કેમ? મને ખબર નથી, જન્માષ્ટમી આવે છે. સમજ્યા ને? એ રોજ પ્રવચનમાં જીનેશ આગળ બેસે, મને કે 2 દિવસ ન દેખાવ તો તમે કોઈને પૂછો નહીં, એટલે કહી દઉં કે લોનાવાલા જાઉં છું. ખબર પડી ગઈ, જુગાર રમવા જાય. મેં કીધું કંઈ હિત શિક્ષા આપું? મને કે જુગાર રમવાની છોડીને જે આપ્યું આપો, આ તો રમવું જ છે, એટલે આમાં કેવી આપણી કોઈ હિત શિક્ષા સાંભળી નથી. તો મેં એને કીધું તું જુગાર રમવા જાય છે, એમાં મને પૂછવા કેમ આવ્યો? સાહેબ રવિવારના જાહેર પ્રવચનોમાં બોલ્યા હતા, કોઈ પણ ખરાબ કામ કરવું હોય સારા માણસને પૂછી લે. સાહેબ જુગાર સારું કામ તો નથી, અને આખા ચંદ્રનો અત્યારે હારા માણસ તમે જ છો. મને કહો કંઈ હોય તો કહો. મેં તો આપણે જુગાર રમવાની યારે લેવા દેવા નથી. એક કામ કરો, જેટલા દિવસ લોનાવાલા લે એટલા દિવસ રાત્રે ભોજન નહીં કરતો. સાહેબ જુગારનો વિરોધ નથી, બધું એમાં હું સંમતિ ના આપું, પણ તારે રમવું જ છે તો એક કામ કર, રાત્રે ભોજન નહીં કરતો. એને ભાઈ એ નોમને દિવસે વ્યાખ્યાનમાં અમે જ બેઠો છું. વ્યાખ્યાન પછી મને મેં કીધું નહોતો કે રમવા? મને કે પહેલાંથી કેવું છે ને કે આવું રિએક્શન છે.
મેં તો મેં શું તને કીધું? અરે સાહેબ રમવા બેઠો 3 પત્તી રમતો તો પાના ટીપે 10 વાગે ચા આવી. હું તો નથી પીતો. તું કે 91-92 છે હું અહીં જુગાર રમવા આવ્યો છે કે તપ કરવા આવ્યો છે? સાહેબ આપને શું કહું, 10-10:30 વાગે આવતી હતી, મોઢામાં કાંઈ નહીં ગયું, હાથમાંથી પત્તા પડવા માંડ્યા, લાગ્યું કે બાજી હારી જઈશ. ઓલાને કીધું ભાઈ બંધ કર, તો કે તું જા અમે રમીએ છીએ. સાહેબ રાત્રિ ભોજન ન કરવું ને જુગાર રમો બે ભેગું નહોતું, એટલે આવી ગયો પાછો. કાંઈ પણ સારું કરવા માટે ખૂબ મારી આગળ આવ્યા. આજે મને પ્રોમિસ આપી જાઓ, કંઈ પણ ખરાબ કરતાં પહેલાં સાહેબ આપને પૂછશું. આચાર્ય ભગવાનને વંચુલે કીધું હતું મને વ્યભિચાર અટકાવવાની વાત નહીં, કોઈ પણ છોકરી મળીને વ્યભિચાર કરીશ. અને આચાર્ય ભગવાન એક કામ કર વંચુલ, રાજાની રાણી છોડી દેજે. ઓકે, હું ચોર છું, મારી સામે પડેનું મર્ડર કરી નાખીશ. એક કામ, 7 ડગલા પાછળ જજે, ખૂન કરતાં પહેલાં 7 ડગલા પાછળ. અને તમે નહીં માનો, સારામાં સારું ચારિત્ર જીવન અત્યારે અમે જીવીએ ને, મરીને કદાચ વધુમાં વધુ 4થા દેવલોકમાં જઈએ. આ વંચુલ 12મા દેવલોકમાં ગયો. ખરાબ કામ કરતાં પહેલાં એક નાનકડું ગાઈડન્સ. બહુ તમારા એલર્ટ ગ્રુપની જે હાઈટ પહોંચી છે, રોજ 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 આનંદ થાય છે. અને તો તમને ભલે લાગે ગાઈડન્સ મારું છે, લીડિંગ કલ્પેશનું છે, જયેશનું છે કે નિલેશનું છે, આ બધી ઉપર છેલ્લી વાત છે. વાસ્તવિકતા એક છે, આના રૂટમાં આચાર્ય હેમરત્ન સૂરી છે. એની વેદના, એનો શ્રમ, એની આંખના આંસુ, આ બધું જ મેં મારી આંખ સામે જોયું છે. આંખ સામે. તમે તો કદાચ આ તૈયાર થયેલા બિલ્ડિંગમાં રહેવા આવી ગયા છો, પણ એ પાયામાં શું એને વેદના, શું પીડા, શું વ્યથા. ક્યારેક ક્યારેક અમે અમદાવાદ દાદર જ્ઞાન મંદિરમાં મળ્યા હતા, અંદરની સાઈડમાં. તમે નહીં માનો, આજે સિક્રેટ તમને વાત કરું, મારા ખોળામાં માથું મૂકીને હેમરત્ન સૂરી રડ્યો છે. રત્ન સમાજ આટલી મહેનત પછી પણ આપણે કેવી રીતે આ યુવાનોને બચાવશું? આ વેદના. મેં કીધું હેમરત્ન આપણે શું કર્યું? મને કે કઈ રીતે બચાવવા લોકોને? 3 દિવસની શિબિરમાં 12 કલાક બરસી પડવું, ફરી પાછા એ જ પાવ, એ જ નુકસાન, એ જ તોફાન. કોઈ નવું લેસન આપી શકે? રત્નમાં કંઈક કરો, આપણા ગુરુદેવ જેવું આપણું પુણ્ય નથી. રડતો તો એ ભલે આપણે બધા માનતા હોઈએ કે આયુષ્ય સમયસર જ પૂરું થઈ ગયું, પણ એમ લાગે એની વિદાય પછી હેમરત્ન તું 10 વર્ષ વહેલો ચાલ્યો ગયો. એટલો નિકટનો સંબંધ મારો એની સાથેનો. મેં દિલ્હીથી જ્યારે હેમરત્ન સૂરીની આચાર્ય પદવીને પછી પત્ર લખ્યો હતો કે તમે જીન શાસનમાં જબરદસ્ત પ્રભાવક છો, ત્યારે એનો મારી પર પત્ર હતો. રત્ન સમાજ આખા સમુદાયમાં મને તું કહીને ગુરુદેવ બોલાવતા હતા, અને બીજા તમે હતા. આ મારું સદભાગ્ય, જીવતું રાખજો. મને ક્યારે તમે શબ્દ નહીં કહેતા. આ હેમરત્ન સૂરી હતા. આ એની આઈડેન્ટિટી હતી. એ આઈડિયલ પુરુષ હતો. આવી 56ની છાતીને કોઈથી ડરવાની વાત નહીં. અંતરિક્ષની રક્ષા વખતે માર ખાધા એને. આવા ઇતિહાસ ભર્યો છે આખા હેમરત્ન સૂરીનો. તમને ખાલી એટલું જ કહું છું, અમે બધા આજે છીએ, પણ તૈયાર થઈ ગયેલા મકાનમાં રહેવા આવેલા છીએ. પાયામાં એકલો હેમરત્ન સૂરી છે. આજે એનો વિશ્વાસ, એની એ શ્રદ્ધા, એની લાગણી, એ પ્રેમ હું ચોક્કસ માનું છું. મને વિશ્વાસ નથી, વિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે એલર્ટ ગ્રુપને હું કે તમે ગમે તેટલા આગળ વધારવાની મહેનત કરીએ, હેમરત્ન સૂરી ઉપરથી પર્યાપ્ત મહેનત કરે છે. અને તમે ઉત્તરોત્તર કેટલા ક્ષેત્રો પકડ્યા, ક્યાંથી શરૂઆત થઈ હતું અને આજે ક્યાં પહોંચ્યું? એક બીજ વિરાટ વડલામાં પહોંચ્યું. આંબાને સમજવો સહેલો છે, એક જ મૂળ હોય, પણ વડને સમજવો મુશ્કેલ છે. એની વડવાઈ એટલી નીકળે આપણને ખબર ન પડે
ઓરિજિનલ આનું રૂટ ક્યાં છે. આજે એલર્ટ ગ્રુપને સમજતા મુશ્કેલી એટલા માટે પડે છે, એનું ઓરિજિનલ રૂટ કયું છે ખબર નથી પડતી. દરેક રૂટ એના ઓરિજિનલ લાગે છે. આજે એ એલર્ટ યંગ ગ્રુપને અંતરના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. માત્ર ચરોતરવાળાને પહેલીવાર, કદાચ પહેલીવાર ને આ એરિયાના બધા જ પહેલીવાર આવ્યા. સ્નેહ મિલન, પ્રેમ મિલન જે ગણો તે, ખાલી ફોર્માલિટીથી વાત કરવી હતી એ બધી કરી. ક્યારેક ગંભીરતાથી 3 દિવસની શિબિર, એમાં ગંભીર વાતો દેવગુરુની કૃપાથી જેટલી થશે એટલી આપણે બધા જ કરતા રહીશું. સાધર્મિક ભક્તિ, જીવદયા, વ્યાબચ અને ચોથા નંબરમાં પાઠશાળા. અહીંયા તમને બેઠેલા બધાને કહી દઉં, આવતીકાલે એક્સેસમાં તમને ચેરિટી કરવાનું ક્યારે મન થાય ખુશીથી કરજો. ભગવાનના ક્ષેત્ર બધા ટોપ છે, 7 ક્ષેત્ર, પણ તમારી વિવેક દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરજો. બગીચાના જે છોડને પાણી ખૂબ મળતું હોય એ છોડને કદાચ પાણી ઓછું પાછો ચાલશે, પણ બગીચાનો જે છોડ કરમાઈ રહ્યો છે, કાલેના અસ્તિત્વ પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, એવા છોડને પાણી પાઈને જેટલું લીલું કરવું એટલું કરજો. સાધર્મિકોની સ્થિતિ સાંભળી શકાય તેવી નથી, જોઈ શકાય તેવી તો નથી જ. તો ખૂબ એલર્ટ યંગ ગ્રુપ, કલ્પેશ, જયેશ અને હવે નિલેશ, આખી યુનિટી એ થઈ છે. અને એક વાત તમને કહી દઉં, આદે નામકર્મ હોય એ જ લીડર બની શકે. મારી બોલેલી વાત ઉપડે એ જ લીડર બને. અને આજે એલર્ટ યંગ ગ્રુપનું સદભાગ્ય છે કે 3 સર સેનાધિપતિ આદે નામકર્મવાળા છે, એટલે એમની સરસ મજાની વાતો એને ટાળવાની ભૂલ ક્યારેય કરતા નહીં. ખંભાત 20-22 વર્ષે કદાચ જતા હશું. સ્તંભન પાર્શનાથ ભગવાનના દર્શન, તારી કલિકુંડ, અને આ બધામાં ઘણીવાર એક નામ યાદ કરવું ન પડે. મણકાને માળા ગણો તો શું કહીએ, 108 ગણું છું, પણ 108 તું ગણે એનો અર્થ થયો કે દોરો અંદર છે જ. કલ્પેશ હોય, જયેશ હોય કે નિલેશ હોય, અને તમે બધા હો, 40,000 એલર્ટ યંગ ગ્રુપના યુવાનો, એ બધા એક માળાના મણકા છે. એના દોરા તરીકે કુમારપાળ વી શાહ છે. આપણે મણકાને ગણીએ, મણકાને ફેરવીએ, મણકાને ટચ કરીએ, મણકાને ગણીએ, મણકાને ફેરવીએ, મણકાને ટચ કરીએ, દોરાને ક્યારેય ટચ થતો નથી. અને છતાં દોરા વિના આ મણકાનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આવા જીન શાસનના રાહબર, અને મેં કલિકુંડની શિબિરમાં એકવાર બાદ કુમારપળની હાજરીમાં કીધી હતી, એ કહેતા મને આજે પણ સંકોચ નથી, પણ આનંદ છે. 55 વર્ષ મારા દીક્ષા પર્યા થયા તો પણ મારા કલ્યાણ મિત્ર તરીકે આજે કુમારપાળ વી શાહ છે. કદાચ એને મને કોઈ બાબતની ના પડી કે ગુરુદેવ આ ઉચિત નથી, એક પણ દલીલ કરતો નથી, એ જ ટાઈમે પેન્ટિંગ કરી દઉં છું. આમાં એક આચાર્ય ભગવાન પણ જેને પોતાના કલ્યાણ મિત્ર તરીકે સ્થાન આપે એવા કુમારપાળભાઈ, તમારા આખા એલર્ટ યુગના મણકાના એ દોરા છે. તમને એટલું જ કહીશ, આ દોરાનું આયુષ્ય, દોરાનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ લાંબુ ટકે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના. તમે જ્યારે પણ પરમાત્માની પૂજા કરો ત્યારે એક પૂજાનું તિલક કુમારપાળ વી શાહ માટે કરજો. ભગવાન એને હજારો વર્ષો આપે અને જીન શાસન કરે. આ અંગે ઘણી વાતો આપણે થઈ છે, બીજી બધી વાતો આગળ ઉપર આપણે કરશું. 12:10 ઘડિયાળ બતાવે છે, ટાઈમ થઈ ગયો છે, આગળની વાત પછી કરશું. સર્વમંગલ મંગલમ. હા કરો.
यमकिंची अपत्यम परपत्यम भटके पाणी विने वेया बच्चे हलावे सल्लावे उच्चास आणि समास आहे अंतर्भाष आहे मुनी भाषा यमकिंची मध्य विनय परिण सिंहमा लघुमा वे जान हम न जानामि सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधान सर्वधर्मणम जय